मोहतस्तराणि करुणामेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये माता पिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नैवेन मदन्वयानाम् आद्यस्य कुलपते बकुलाभिरामं श्रीभक्तदङ्गिरीगणं प्रणमामोऽधुना नूतं सरस्य मदाभयभट्नाथ श्रीभक्तसार कुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकाले तीर्निर्मिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्यमालाधार योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्द कुराधिपो भट्टार्यं निगमान्तयोग जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनःकोलेश देवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदाब्धसारामृतपौरमते आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे तत्कटाक्षणलक्ष्याणां सर्वश्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतबालमित्रं पद्मौलसद्भगवदङ्गिरिपुराणबन्धुं ज्ञानविराजमव्यप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडां नायहृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यरामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसार अर्णवसंलग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं देभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिजे शिवपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदनस्य जातं श्रीलोकमन्वयमाश्रितभागधेयं गोपालदेशकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटारितनोभावं वेदान्ताचार्यसत्शिष्टं वडेवर्लिमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवनं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं निःसजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநாடன்னந்தன் குருகூரன்னும் மறுவினியவன் பொன்னலன்றும் அர்மரைகளுண்டாது செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் அவன் குருகூர் பயணம் எனத்தார இயலாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சுடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடை பத்து ஏந்து பெருங்கேத்து இராமன் சுமனுதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்து பெரும் சீரார் சுடுகோபன் செந்தமிழ்வன் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெற வான்தெழும் சோலை மலரிடங்கள் வெண்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இகத்தாய் ராமாட்சம் மிக்க விரை நிலையும் நெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாக தொக்கையிலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினை செய்வேதத்தை நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெய்யர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాన్ని సమర్పిస్తూ ఒక గోష్ఠిలో అన్వయించాము అంటే ఆ గోష్ఠిలో ఉన్నటువంటి పెద్దల యొక్క ఆర్తి, విశ్వాసం, శ్రద్ధ, భక్తి ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయో నిజంగా వాళ్ళు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అమ్మగారు పేరుంది చదివినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. తిరువరుతంలో మనం 32వ పాసరంలోకి వచ్చాం. மேகங்கோள் புறையீர் திருமால் திருமேனி ஒக்கும் யோகங்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு பெற்றி உயிரிழைப்பான் மாகங்கள் எல்லாம் பிரிந்த நன்னீர்கள் சுமந்த நந்தும் நாகங்கள் நோவர் வருத்தும் తవమాం అరుள் పెద్దదే. చాలా అందమైనటువంటి భావాలని నమ్మాళ్ళవారు ఇందులో చెప్తున్నారు. మేఘాలారా మీరెంత అదృష్టం చేసుకున్నారు, భగవంతుడి ఒంటి రంగుని పోలిన రంగు మీరు కలిగి ఉన్నారు. మేఘాల రంగు పెరుమాళ్ళు కాదండి, పెరుమాళ్ళ ఒంటి రంగు మేఘాలు కలిగి ఉన్నాయి. ఇది మీరు ప్రాణాలను రక్షించడం కోసమని సముద్రంలోకి వెళ్ళి మంచి జలాలను పానం చేసి ఆకాశంలోకి వచ్చి అంత మీరు ఎంత శ్రమ పడుతున్నారో పాపం.
శ్రమ తీరేలాగా మీరు చేసినటువంటిది ఒక తపస్సు. మీరు పడ్డ కష్టం ఇదంతా ఒక తపస్సు. ఇదేనా మీరు భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి హేతువు అనేటువంటి దాన్ని ఇలాగ పొయ్యగయ్యాళ్ళ వాళ్ళు వంటి వారు కూడా మనకి ఎన్నో విశేషాలు చెప్పారు. ఇందులో ఏంటంటే వైకుంఠంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడితో సమానమైన రూపం కలిగి ఉంటారు అని మనకి ఉపనిషత్తులన్నీ చెప్తున్నాయి. అలాగే శంఖ చక్రాలు, అలాగే కిరీటాలు, అలాగే ఇక్కడ మేఘాలుట. ఆ మేఘాలను చూసి మీరు సారూప్య స్థితిని ఎలా పొందారు, ఇది మీకు ఎలా సంభవించింది అని అంటే ఇందులో అర్థం ఏమిటంటే ఈ ఆళ్వార్ల యొక్క అదృష్ట విశేషం చేత భాగవతోత్తములందరినీ దర్శించి వారిలో పెరుమాళ్ళని దర్శించడము అనేటువంటిది ఈ పాసరం యొక్క స్వాపదేశార్థంగా మనకి చెప్తారు. ఇందులో మనం తిరువాయిమజిలో వన్నుందేవం అనేటువంటిది చెప్పుకున్నాం కదా. ఓ 10 రోజులు సాగేటువంటి పాసురము. అవతారిక చాలా ఎక్కువ, పాసురార్థం వ్యాఖ్యానం చిన్నదే, అవతారిక చాలా ఎక్కువ. ఎందువల్ల అంటే ఇది చాలా విశిష్టమైన తిరువైమలి. శ్రీమన్నారాయణ పరత్వాన్ని చాటి చెప్పే తిరువైమలి. అందువల్ల ఉపనిషత్తుల్లో, వేదాల్లో ఎక్కడెక్కడ నారాయణ పరత్వం ఉందో ఆ సూక్తులన్నిటినీ తెచ్చి వ్యాఖ్యానంలో పెట్టారు. ఇది చాలా డీప్గా అంతరార్థాలని చెప్పేటువంటి తిరువాయిమజు. ఇది చెప్పడానికి చాలా శక్తి ఉండాలి, మన శక్తులు సరిపోవా అనిపిస్తుంది. అందులో వ్యాఖ్యానాల్లో ఉండేటువంటి విశేషాలు అనంతాలు. అందువల్ల అవతారికే 5-6 రోజులు పట్టేంత అవతారిక ఉంది. పాసురార్థం 1 రోజులో చెప్పేసుకోవచ్చు. ఎందుకండి అంత? ఎక్కడెక్కడ నారాయణ పరత్వాన్ని చాటేటువంటి విశేషాలన్నిటినీ కూడా ఈ పాసురంలో చెప్పారు. ஒன்னுந்தே உலகும் உயரும் மத்தும் யாகும் இல்லா அன்று நான் முகன் தன்னடு தேவர் உலகோடு உயர் படைத்தான் பொன்னம் போல் மணிமாட நீடு திருக்குறுகூரதனுள் నిన్నాది పిరాన్ నిర్కమత్తు ఎద్దైవం నాడుదిరే. తిరుక్కురుగూరులో ఉండేటువంటి అమ్మా ఆది తిరువిరుత్తం చెప్పలేదమ్మా. 32వ పాసురం ఇప్పటిదాకా చెప్పింది తిరువిరుత్తమేనండి. మేఘంగళ్ళు అనేటువంటిది ఓకే స్వామి, మీరు ఫాలో అయి ఉండరు. అది చెప్పాక ఇందులోకి వచ్చామమ్మా. తర్వాత ఈ వ్యాఖ్యానంలో 350వ పేజీలో మనం పెరుమాళ్ళ యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పడానికి అనేక ప్రమాణాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి ఒక మాటను చెప్పుకున్నాం. దీనికి చక్కగా నిన్న శ్రీలక్ష్మి గారు ఇవన్నీ కరెక్టేనా అని చక్కగా రాసి కూడా పెట్టారు. ఎంత శ్రద్ధగా రాసుకుంటున్నారో దానికోసమని నిజంగా ఇవాళ చెప్పలేమేమో అన్నంత నీరసంగా ఉంది. కానీ ఆ శ్రద్ధని, దాన్ని, ఆ భక్తిని చూసేటప్పటికి చెప్పకపోతే ఎలాగా అనిపించి చెప్తున్నాం అన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రమాణాలు ఉన్నాయి, ఆవిడ రాసి పెట్టారు. మీరు మన గ్రూప్ లో చూసుకోండి. చెప్పినవి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒకసారి. మనకి 8 ప్రమాణాలు ఉన్నాయండి. ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, అనుమాన ప్రమాణం, శబ్ద ప్రమాణం. ఈ 3టిని మనువు కూడా అంగీకరించాడు. తర్వాతవి ఉపమాన ప్రమాణం, అర్ధాపత్తి ప్రమాణం, అభావ ప్రమాణం, సంభవ ప్రమాణం, ఐతిహ్య ప్రమాణం అని 8 ప్రమాణాలని చాలా అందంగా చెప్పారు. అదే ఇక్కడ మనం 350వ పేజీలో ఉన్నాము. ఇని அந்த பரம சேத்தனன் தானானாகிறா ஆகினால் அவன் స్వరూప స్వభావంగల్ ఇరుక్కుంబడి ఎంగనే. ఏమండి, అయితే దైవం ఉన్నాడని చెప్పారు. ఓకే, అపూర్వం అనేది వద్దన్నారు. ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకోండి. అపూర్వం అనేది ఒకటి ఉంది, చేశారు అన్నారు. అపూర్వం అనేది అక్కర్లేదు, పెరుమాళ్ళు ఉన్నారు అన్నారు. ఆయన ఎలా ఉంటాడు ఏమిటి
அவன் చేష్టங்கள் ఇరుక్కుబడి ఎంగనే ఎన్నెల్ ఆయన చేష్టల్ని ఎలా వర్ణించాలి, ఎలా ఉంటాడు, వర్ణన చెప్పండి అని అంటే అది ప్రమాణం కొండి అరియ వేణం. ఇది ప్రమాణాల ద్వారా తెలుసుకోవాలి. ఏమిటండి ఆ ప్రమాణాలు? ప్రత్యక్షాది ప్రమాణங்கள் అతీంద్రియార్థத்தில் గోచరియామయ్యాలి. అవ ఈ ప్రమాణమాగ మాట్లాదు. ప్రమాణాలు సరిపోవండి. ఒక్కొక్కసారి కంటితో చూస్తాం గాని ఒకదానిలా భ్రమపడతాం. కాబట్టి ఈ ప్రమాణాలకి అందేటువంటి భగవతత్వం కాదు. ఇని ఆగమాదిగల్ ప్రమాణాలు ఎన్నెల్ ఆగమాలు అని కొన్ని ఉన్నాయండి. అవేంటి? పాశుపతాగమం, సాంఖ్య ఆగమం, యోగ ఆగమం ఇత్యాదులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అంటే పరమశివుడే దైవమని కపిల మహర్షి చెప్పినటువంటి సాంఖ్యము, ఇవన్నీ ప్రమాణాల అబ్బే ఇవి అంతకంటే కాదు. అద్దొక్క పురుష బుద్ధి ప్రభవమాన విప్రలంబాది దోషం ఉండాగయ్యాలే అవయ్యం ప్రమాణమాగమాటాదు. ఈ ఆగమాలన్నీ ఎవరు చెప్పారండి? పురుషులు చెప్పారండి. పురుషులు చెప్పారు అంటే పురుషులకి మన బుద్ధికి 4 దోషాలు ఉంటాయి. భ్రమ, ప్రమాద, ఆసక్తి, విప్రలంబ అని మన బుద్ధికి 4 దోషాలు ఉంటాయి. భ్రమ, ప్రమాద, ఆసక్తి, విప్రలంబ అంటే ఒకదాన్ని చూసి ఒకటి అని అనుకోవడం, పొరపాటు పడ్డం, చెప్పే శక్తి లేకపోవడం, దోషాలు చెప్పడం, ఇలా రకరకాలుగా ఆసక్తత వల్ల అంటే ప్రమాణాలు ముఖ్యం కాదు, ఆగమాలు ముఖ్యం కాదు. మరి ఏం చెప్పాలండి? ఇని చతుర్దశ విద్యాస్థాన ప్రధానమాయ్ నిత్యమాయ్ అపౌరుషేయమాగయ్యాలే విప్రలంబాది దోష సంభావనారహితమాయ్ సాత్విక పురాణంగళాలే ఉపబృంహితమాన వేదం ప్రమాణమాగ వేణం. చాలా పెద్ద వాక్యం, అందమైనటువంటి వాక్యం. ఏంటంటే 14 విద్యలు ఉన్నాయి. ఏమండి 14 విద్యలు ఏమిటండి? వేదాలు 4, వాటి అంగాలు 6. ఆ 6 అంగాలు మనం చెప్పుకుంటున్నాం. శిక్ష, వ్యాకరణం, ఛందస్సు, నిరుక్తం, జ్యోతిషం, కల్పం. వీటిని వేదాంగాలు అంటారు. ఇవి కాక మీమాంస, న్యాయం, పురాణం, ధర్మశాస్త్రం ఇవి 4, మొత్తం 14. వీటన్నిటినీ కలిపి తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పారు. మిగిలిన పాఠాన్ని మనం రేపు చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇవాళ కొంచెం పని ఉండడం వల్ల ఆపేస్తున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ.